जमदी दर्दां मारी नूं आ दर्दां मुख विखाया ते दर्दां पाल जवान कीता ते दर्दां नाल विआया ते दर्दां दा दे दाज असानू ते दर्दां डोली पाया ते गुलाम फरीदा असी मर गए सानू दर्दां ही मार मुकाया। तुसी की काम करदे हो? लोकां दे घरां च सफाई करी दी है, कपड़े धोए दे, कराया लोकां दे च काम कर करके ते 16 कराइयां। मैंने बड़ी दफ़ा एप्लीकेशन दी है तो ऐसा होता है कई दफ़ा इंटरव्यू हो के बाद में रिजेक्ट कर देते हैं, कई दफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं करते और एक दो दफ़ा तो ऐसे हुआ है लिस्ट में नाम आ के बाद में इन्होंने कहते हैं कि नहीं आपका नाम नहीं आया। गरीब वास्ते तो पाकिस्तान च कुछ भी नहीं है। ये मुल्क जेड़ा गरीब दा सिर्फ कब्रिस्तान ते मदफन। 3 साल दा ओदा तजर्बा वे ते ऐद की इन्हें आर्डर नहीं दिते। जो सिफारशी थे उनको रख लिया इन्होंने, या फिर ऐसे ही हुआ होगा कि किसी से पैसे लेके या जैसे भी इन्होंने अपने बंदे रखे हैं। बच्ची दे तमाम तर अहलियत होने के बावजूद ये हिस्से च एक नौकरी भी नहीं आई। क्यों? ये गरीब दी थी। ये आपकी कोई सिफारिश नहीं थी? नहीं भाई हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। प्यारे वेखण वालिओ, सियाने आखदे ने कि किसी दुखीए दा दर्द वंडाउणा सब तो वड्डा हज है ते अल्लाह पाक सच्चे साईं नूं राज़ी करन दा सब तो वड्डा भज है। अज असीं तुहानूं नाल लै के गुजरांवाला शहर दी तहसील ते एक वड्डी मंडी कामों की आए हुए हैं। असीं तुहानूं अगे भी 2 ऐसे बच्चे मिलवाए जेड़े कि सैनेटरी पेट्रोल दी पोस्ट दे उत्ते डेली वेजिस दे उत्ते काम करते रहे ने। जदों डेली वेजिस दे उत्ते या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दे उत्ते किसी डिपार्टमेंट दे नाल कोई बंदा काम करता है तो साल 2-3 साल का तजर्बा भी हासिल करता है तो उन्होंने ये आस उम्मीद भी होंदी है तो रूल्स भी यही ने कि कल नूं जदों पोस्टां निकलन गियां तो उन्होंने ही एडजस्ट किया जाएगा जिहड़ा ऑलरेडी ही डिपार्टमेंट दे नाल काम कर रहा है, एक्सपीरियंस भी उन्हें हासिल कर लिया हुंदा है। मगर अफसोस कि गुजरांवाला महकमा हैल्थ दे विच पोस्टां आईयां ते जिहड़े ऑलरेडी डिपार्टमेंट दे नाल काम कर रहे सन सैनेटरी पेट्रोल दी जॉब दे उत्ते उन्होंने डेली वेजिस मुलाजमीन नूं प्रायोरिटी नहीं दी गई बल्कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिता गया और मुबैना तौर दे उत्ते भारी रिश्वतां लैके ते सिफारिशां मन के नवें बंदे भर्ती कर ले गए। हुण असीं तुहानूं जिस घर लैके आए हैं उस बच्ची का नाम कोमल रियाज है, उहदे वालिद का नाम रियाज है। ये साडे पिछे बैठे ने 7-8 साल तो ये रियाज जेड़े ने बीमार ने, मफलूज ने, पैरालाइज ने। इन्हों फालज का मसला है, ना गलबात कर सकते हैं सही अंदाज ते ना सही सेहतमंद बंदियां वांगू टुर सकते हैं, फड़ तड़ के टुरते हैं किसी का आसरा लैके। इस रियाज की बेगम नरगस बीबी जिहड़ी है उस बेचारी ने लोगों के घरां दे विच काम कर करके अपनी धी कोमल नूं पढ़ाया। प्यारिओ इस बच्ची नूं MA करवाया, B.Ed करवाया और MA B.Ed करन तो बाद ये बच्ची 2020 दी महकमा हैल्थ दे विच एज सैनेटरी पेट्रोल जॉब कर रही है डेली वेजिस दे उत्ते। इहदे नाल भी उही हत्थ कीता गया है कि नौकरियां निकलियां ने ते सिफारिशां वड्डियां मन के ते भारी रकूम मुबैना तौर ते वसूल करके ते बंदे भर्ती कर ले गए ने और आला तालीम याफ्ता MA B.Ed बची जिहदा कि 2.5-3 साल का तजर्बा भी है उन्होंने नज़रअंदाज कर दिता गया है। आओ तुहानूं इस बच्ची की वालदा दे नाल भी मिलवाने आ और इस बच्ची दे नाल भी मिलवाने आ ते इन्हां दे मूँह तुहानूं सुनवाने आ भी इन्हां दे नाल की बीती। लो जी प्यारिओ, रियाज दी बेगम नरगस रियाज साडे नाल मौजूद ने
आओ इन्हां दे नाल तुहानूं मिलवाने आ ते इन्हां तो पुछने आ कि इन्हां दी बच्ची दी क्वालीफिकेशन भी पूरी सी, 3 साल दा तजर्बा भी सी, 392 सीटां नवीआं निकलियां ने ते इन्हां दी बच्ची नूं क्यों नहीं भर्ती कीता गया। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ 16 ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਮਦ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਜੇ 4 ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ 4 ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰੇ ਫਾਲਜ ਦੇ ਅਟੈਕ ਫਾਲਜ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ 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 ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਪ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ 16 ਪੜ੍ਹੀ ਜੇ। 16। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਖੈਦ ਕੇ ਨਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ? ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸਾਂ ਨਰਗਸ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਾਮਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਫਲੂਜ ਨੇ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਔਰ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਮਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ MA ਪਾਸ ਹੈ, B.Ed ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਮਦਫਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਕੇ MPA MNA ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣ, ਅਮੀਰ ਵੋਟਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ, ਨਮਾਣੇ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ MA ਕੀਤਾ ਹੈ, B.Ed ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ B.Ed ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 392 ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਅਹਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਈਏ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कोमल, ये दसो ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ? मैं मास्टर्स इन उर्दू और B.Ed किया हुआ मैं। अच्छा मास्टर्स इन उर्दू और B.Ed। हाँ जी। ਤੇ B.Ed ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ? सर मैंने बड़ी दफ़ा एप्लीकेशन दी है, तो ऐसा होता है कई दफ़ा इंटरव्यू हो के बाद में रिजेक्ट कर देते हैं, कई दफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं करते, और 1-2 दफ़ा तो ऐसे हुआ है लिस्ट में नाम आ के बाद में इन्होंने कहते हैं कि नहीं आपका नाम नहीं आया। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ? मैं 2020 से। 2020 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲ। हाँ जी। ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? नहीं बस डेली वेजेस में 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद फिर फ्री। फिर आगे से नए सिरे से करना पड़ता है। हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फिर रिन्यू करना पड़ता हाँ है। जी।
अच्छा अच्छा, आप ये बताएं कि कम से कम 3 साल 2.5 साल तो हो ही गए, 2020 से अब ये 2023 चल रहा है, हाँ जी। तो आपका तो अच्छा भला एक्सपीरियंस भी है, जी। एजुकेशन आपकी ज़बरदस्त है, एमए बीएड, तो आपको क्यों नहीं सर्विस दी गई? जबकि 392 वैकेंसीज निकली, तो आपको क्यों नहीं नौकरी दी गई? इनको चाहिए था कि देते, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी था। इसके अलावा ये कि सुनने में यही है कि जो सिफारशी थे उनको रख लिया इन्होंने, या फिर ऐसे ही हुआ होगा कि किसी से पैसे लेके या जैसे भी इन्होंने अपने बंदे रखे हैं। लेकिन जब कहते तो यही है कि पुराने बंदों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन जब ऑर्डर हुए हैं तो उन्होंने कहा नहीं आपके नहीं हुए। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸਨ, यानी पहले जो आपके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पे डेली वेजिस पे काम कर रहे थे, उनमें से भी काफ़ी लड़कों को, लोगों को इन्होंने रखा है, लड़कों लड़कियों को? हाँ जी, जिनकी सिफारिश थी मेरे ख्याल में उन्होंने दिए हैं ऑर्डर सबको। नहीं तो तुम भी सिफारिश करवा लेती, आपकी कोई सिफारिश नहीं थी? नहीं भाई, हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। पैसे भी नहीं थे आपके पास? अल्लाह पे भरोसा रखा कि अगर अल्लाह मदद करेगा तो होगा, नहीं तो। लो जी साहिबो, तुसां इस कोमल रियाज बच्ची दीयां गल्लां बातां सुनियां, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਕਲੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਲਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਕਲੀਤੀ ਮਸੀਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੇਨਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਸਾਈ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ख्वाजा ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜੰਮਦੀ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆ ਦਰਦਾਂ ਮੁਖ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਪਾਲ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ, ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਾਜ ਅਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਡੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਟੈਚ ਸਨ ਬਲਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੋਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ।
चल